جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نئی رپورٹ جاری کی ہے سال 2019 کے بارے میں، اور پاکستان کا جو کرپشن انڈیکس ہے پہلے سے بڑھ گیا ہے، اس پر اپوزیشن بھی شور مچا رہی ہے، جبکہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ پہلے رپورٹ پڑھ لی جائے، اس کا ترجمہ کر لیا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ جو ایسی رپورٹیں ہوتی ہیں، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ کیا اس سے نکلنا کیا ہوتا ہے؟ میں کوئی گزشتہ تقریباً پچھلی دفعہ جب اس پہ بات کی تھی، اس پر لوگوں نے کہا تھا جن نواز شریف کو پیسے پڑے۔ ہاں، بیسیکلی یہ جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس کی رپورٹیں بنائی جاتی ہیں، یہ بنیادی طور پہ ہم جیسے غریب لوگوں کو، ہمیں غریب ملکوں کو بدنام کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ دیکھیں، آپ نے کسی آٹے والے سے، چینی والے سے، کسان سے تو کرپشن پیسے نہیں لینے ہوتے۔ صحیح ہے۔ آپ نے تو پیسہ کرپشن کا لینا ہے تیل کی کمپنیوں سے۔ آپ نے تو پیسہ لینا ہے جب آپ بڑا سیمنز کا جنریٹر منگائیں گے۔ آپ نے پیسہ اس طرح کے لوگوں سے پیسہ لینا ہے۔ آج تک بڑے لیول کی کرپشن کی آفر، میں سرکاری نوکری میں رہا ہوں، ہمیشہ یا فرانس کی کسی کمپنی نے دی ہے، یا جرمنی کی کسی کمپنی نے دی ہے، یا ہالینڈ کی کسی کمپنی نے دی ہے، یا امریکہ کی کسی کمپنی نے دی ہے۔ ہمیں نہیں، پوری کمیشن کے نام پہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں پی فیکٹر۔ پی فیکٹر۔ واسا میں ایم ڈی تھا، کمپنی کا نام لیتا ہوں میں سامنے، پونٹے مسان ایک کمپنی آئی۔ کہاں کی گئی؟ فرانس کی۔ فرانس کی کمپنی۔ انہوں نے باقاعدہ ایک ٹینڈر ڈیزائن کیا ہوا تھا کہ آئی ایس او 9001 کے حساب سے آپ خریدیں گے۔ آئی ایس او 9000 ایک سٹینڈرڈ ہے، اس کے تحت یہ جو پین ہے نا، یہ اگر ایک جس نے بھی بنایا ہے، فار ایگزامپل شنائڈر نے بنایا ہے، تو شنائڈر کا ڈیزائن جو ہے یہ سٹینڈرڈ۔ لیکن اگر میں یہ سے کہتا ہوں کہ یار ڈیزائن تمہارا میں استعمال کر لوں لیکن کوالٹی یہ استعمال رکھوں، تو لکھ دوں ڈیزائنڈ بائی شنائڈر، تو وہ آئی ایس او 9002 ہو جاتا ہے۔ میرے پاس کراچی کا ایک مہمان آ گیا، آپ نے کہا اور یہ صاحب میں صرف مشورہ دینے کے لیے ٹکٹ خرچ کر کے آپ کو آیا ہوں کیونکہ آپ ایک ایماندار آدمی ہیں۔ میں نے کہا آپ کی مہربانی، آپ نے سمجھا، آپ ٹینڈر میں آئی ایس او 9002 کر دو۔ اچھا۔ اور آپ کو 50 کمپنیوں کے ٹینڈر آ جائیں گے، ورنہ پونٹے مسان کا اکیلا آئے گا۔ اب آپ اندازہ کہ جب میں نے آئی ایس 9002 کیا، کویت فنڈ کا پیسہ کہتا ہے کویت میں بھی 9002 پونٹے مسان نہیں دیتی، پھر انڈیا میں بھی بنتے ہیں، تھائی لینڈ میں بھی بنتے ہیں، فلانی جگہ میں بنتے ہیں، اور قیمت آدھی ہو جاتی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اٹھ کے آ گیا وہاں سے۔ آپ نے کہا ہم نے تو آپ کا فیکٹری کا وزٹ رکھا ہوا تھا، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹور ارینج کیا تھا، سوئٹزرلینڈ میں یہ ہوٹل بک تھا، فلاں بک تھا، یہ تھا۔ اور میں نے کہا میں جانے نہیں، میں ویسے میرے کسی بھی اپنے اس کو بولو فین کو مجھے بلا لے گا، میں جا کے تقریر کر کے پیسے بھی بناؤں گا، ویسے نہیں۔ آپ پھر اس پہ آ گیا کہ اتنے پیسے جو ہوتے ہیں ہم نے اس کے رکھے ہوتے ہیں جو ٹینڈر ایکسیپٹ کرتا ہے، اور آپ بتا دیں کہ کہاں سوئٹزرلینڈ کا اکاؤنٹ چاہیے، فلانا چاہیے، یہ پاکستان وہی ڈالر منتقل ہو جائے۔ میں نے سوال کیا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، پوری اتنی بڑی تم کمپنی ہو، تمہیں یہ بتاؤ کہ یہ تم جو پیسے پے کرو گے مجھے، یہ تم حساب کیسے کرو گے آڈٹ میں؟ عثمان صاحب بہت سننے والی بات ہے، حساب کا کہتا ہم اس پہ لکھیں گے پی فیکٹر کہ یہ ہم نے کک بیک دیے ہیں پاکستان کو، اور اس کے اوپر وہ ہمارا انکم میں شامل نہیں ہوگا، وہ ہمیں ٹیکس ہالیڈے ملے گی۔ یہ جو پوری دنیا میں سٹولن ایسٹ ریکوری پروجیکٹ بن گیا ہوا ہے گروپ ورلڈ بینک کا، یہ صرف غریب ملکوں کے اس کے اوپر ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں پرسیپشن، جن لوگ کرپٹ سمجھتے ہیں جی اس کو بہت زیادہ کرپشن ہے، میں کب کہتا ہوں کہ ہمارا کرپشن نہیں ہے، میں نہیں کہتا، ہر جگہ سوڈان میں کرپشن ہے۔ کتنی مزدار بات کی سنی باچا، حالانکہ کرپٹ آدمی، اس نے کہا ہم غریب نہیں ہیں، ہمارے پاس ہر چیز ہے، دنیا کی ہر چیز غریب ملکوں میں ہوتی ہے، نمک سے لے کے سونے تک، گندم سے لے کے چاول تک، مکئی سے لے کے ہلدی تک۔ صحیح ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو غریب ملکوں میں؟ لتھیم یہاں پر ہوتی ہے، تیل یہاں پر ہوتا ہے، اور کرپٹ تم ہو، غریب ہمیں، ہم غریب بھی ہیں، ہم کرپٹ، یہ بیکاز آف دیٹ کرپشن۔ مجھے یہ بتاؤ تم کرپشن، آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو جہاں اسکینڈل بنا تھا بہت بڑا ڈگری کا، منٹنگ ڈگری کا، تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز ایسی فرمز بنی ہوئی ہیں پاکستان کی ایگزٹ کی طرح کی، جو ہمارے ملک میں جب اسپیشلسٹ بیچتی ہیں، کرپشن کا لیول دیکھیں۔ مثلا ایک یونیورسٹی ہے کولمبیا یونیورسٹی کی ڈگری جو ہے وہ اس سے ایک بندے نے ایم اے کیا، انجینئرنگ میں کر لیا۔ ایک دوسرا بندہ ہے کہ جو
पाकिस्तान में या न्यूयॉर्क में किसी जगह लगा हुआ है जो वहां पाइप शाइप ठीक करता है, ये करता है, वो सैनिटरी का काम करता है, प्लम्बिंग करता है सर, वो कहता है जी मुझे डिग्री चाहिए, मेरे पास तो डिग्री नहीं है। उसने कहा अच्छा आप कब से काम करते हैं न्यूयॉर्क म्युनिसिपल कमेटी में? उसने कहा जी मैं 25 साल हो गए। 1 साल का हम 2 क्रेडिट कार्ड लगा देते हैं, तो आपको तो 50 क्रेडिट कार्ड हो गए, तो यू कैन हैव ए बैचलर्स ऑफ सैनिटरी इंजीनियरिंग। और वो कोलंबिया के बजाय कोलंबियाना यूनिवर्सिटी की डिग्री। ठीक है। और ये बंदे कहाँ जाते हैं? गल्फ में, पाकिस्तान में। एशियन बैंक में मैं नेगोशिएशन करने गया, मॉन्टगोमरी वाटसन की फाइल देखी, मैंने पीछे देखा, ये डिग्रियां लगी। ये करप्शन तुम्हें नजर, ये परसेप्शन इसलिए कि वो करप्ट मनी जो वो तो लेके पूरी दुनिया यानी पे रूल करते हो लोग। यानी ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हर मुल्क लूटा है और हर मुल्क का लूट मार का पैसा अपने पास जमा किया है और कहते हैं परसेप्शन मेरी गलत है। 425 लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है 425, कि जिनकी दौलत अगर दुनिया में तकसीम कर दी जाए तो दुनिया में कोई भूखा ना रहे, दुनिया में कोई नंगा ना रहे, दुनिया के अंदर कोई गांव ऐसा ना हो जहां पानी ना मिले, जहां बिजली ना मिले, जहां तालीम ना हो, जहां सेहत ना हो। सिर्फ 425, 50 लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर, सिर्फ 50 जिनके पास 65% दौलत है। कैसे आ गई? न्यूयॉर्क शहर के अंदर बैठा हुआ एक शख्स जो कि कंप्यूटर में बैठ के काम करता है, उसने कौन सी गंदम उगाई, उसने कौन सा चावल उगाया, उसने कौन सी गोल्ड माइन देखी, उसने कौन सी, ये सारा क्या है? ये वो है कि मुझे साबित किया जाए पाकिस्तान की कौम को कि करप्ट। यही तो इमरान खान को हम रोते हैं, ओ भाई इस धंधे से निकलो, करप्शन। इस कौम को एक इत्मीनान दो कि तुम ईमानदार हो, तब वो आगे निकलेंगे। यही गलती है। ये अयूब खान से लेके अब तक सुने तुम बेईमान, तुम बेईमान, तुम बेईमान। वो जो बंदा बेचारा बैठा होता है उसने कहा सुनना जब बेईमान तो खत्म करो। आपने ईमानदार को क्या दिया है? क्यों प्राइवेट सेक्टर के अंदर ईमानदारी है? मैं 2 मिसालें आपके देता हूं। मैंने 32 साल सरकार की नौकरी की है। 32 साल के अंदर मैं एक गाड़ी खरीदने के काबिल नहीं हुआ। मैंने 5 साल इस टीवी की नौकरी की है। जो गाड़ी मुझे पहले दिन मिली थी वो 4 साल बाद मेरी हो गई थी। मैं 32 साल रहा हूं। मेरी बेटी का एक ऑपरेशन हुआ, मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को फोन किया कि मैं भी सेक्रेटरी, तुम सेक्रेटरी को रास्ता ढूंढो, को कमरा ढूंढो। यहां मेडिकल इंश्योरेंस थी, मैंने सिर्फ वो कार्ड वहां दिया और सिर्फ नाश्ता जो घर से आता था तो खर्चा हुआ नहीं हुआ। मैं क्यों करूंगा बेईमानी? मुझे एक बंदे ने, एक बड़े एंकर मारे एसएचओ करप्ट है, एक एंकर ने कहा, मैंने कहा जितनी तुम्हारी तनख्वाह है एसएचओ की तनख्वाह कर दो, मैं देखूं करप्शन कैसे होती है। कुछ नहीं किया। उस्मान आज भी है, आपने मोटरवे पुलिस की तनख्वाहें ठीक रखी, वहां करप्शन नहीं है, कुछ नहीं किया। आपने अपने महबूबुल हक ने एक भेजा था बना के, उसने कहा देखिए, उस वक्त कहा था, उसने कहा देखिए आप जियो और वन है ना, सरकार के ऊपर आप अरबों रुपए के घर बनाते हैं, आप अरबों रुपए उन पे मेंटेनेंस का खर्च करते हैं, अरबों की गाड़ियां खरीदते हैं, अरबों रुपए पे लगाते हैं, टेलीफोन है, उन्होंने कहा सारा कुछ तनख्वाह के अंदर डाल दो। आखिरी बात करता हूं, उसके बाद मैं ईरान में था पोस्टेड, मुझे $5000 तनख्वाह मिलती थी, मुझे घर नहीं मिला हुआ था, घर मैंने खुद लेना था उसके अंदर से। घर का जो अलाउंस था वो $1500 था, मैंने $800 का घर लिया हुआ था, बड़ा अच्छा था। आप खुद सोचे मेरी $700 बचत हुई कि ना हुई? बिल्कुल। मैंने एक छोटी गाड़ी ले ली थी, बजाय के मैं प्राडो में क्यों घूंगा। आप देखें ना, एक फैक्ट्री जो है जिसको आपने प्राडो दी हुई है, उसको कहते हैं कि नहीं अलाउंस लो, गाड़ी खरीद लो, तो जाहिर बात है छोटी गाड़ी, उधर शहर में क्या जरूरत है ज्यादा। आपने लोगों को कंफर्ट दी, ना उनको एजुकेशन है, ना उनको हेल्थ की सूरत हाल है। आप कहते हैं ईमानदारी, कुछ नहीं किया। खान साहब 6 साल क्या 60 साल लगे रहोगे ना तो यही होगा। नहीं भी ताज़ा फरमान ये है कि 5 साल जो थी वो हुकूमत बदलती रही है, तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी किसी ने बनाई नहीं। मतलब उस्मान साहब आखिरी बात करूंगा, 4 साल 9 महीने शेरशाह सूरी के दिन है, यहां पर बकवास करते हैं लोग कि वक्त नहीं मिला। 4 साल 9 महीने दुनिया की बिगेस्ट ग्रैंड ट्रंक रोड उसने बनाई है, जिसमें हर एक के ऊपर उसने कुआं था, एक सराय थी। दुनिया का पहला मोस्ट इफेक्टिव डाक सिस्टम, गुजरावाला अपने वजीराबाद जाएं, उसकी डाक चौकी आज भी मिलेगी, ठीक है। दुनिया के अंदर उसने पहली दफा जमीन की तकसीम का निजाम बनाया। मतलब वक्त की ड्यूरेशन 4 साल 9 महीने सिर्फ करना चाहिए और गखरों से लड़ता रहा।
ये जो किला बनाया उसने रोहतास में गखड़ों से लड़ते हुए बनाया था उसने। सही बात है, करना चाहे तो बहुत कुछ है, बहाने नहीं है। चले नाज़रीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कि आरिफ नकवी साहब के साथ लंदन में क्या हुआ है।